ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печитоби замонро оғоз менамоем. Тоҷикона либос мепӯшем, чунин аст мавзӯи имрӯзаи Печитоби замон. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якун хуш омадед мегӯям. Мутаассифона имрӯз байни занону духтарон фарҳанги либоспӯшӣ каме коҳида аст. Бештар тақлид ба фарҳанги бегона мушоҳида мешавад. Ин мӯда аст ё бегонапарастӣ. Як назаре меандозем ба гузаштаи дури таърих ки ҳанӯз гузаштагони мо, модарбузургони мо кадом либосҳоро ба бар мекарданд. Марҳамат таваҷҷӯҳ кунед. инак меҳмонони азиз, ман бисёр мехостам ки якбора сари мақсад оем ба андешаи шумоён чаро баъзе аз бонувани мо имрӯз тоҷикона пӯштанро каме фаромӯш карда истоданд. соли 2006 аллакай дар бораи пӯшидани либосҳо қарори вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуда буд. Лекин афсӯс ки ҳамин қадар чорабинӣ мегузаронем, вохӯриҳо, суҳбатҳо мегузаронем, ба баъзе шахсҳо ин ё расида намеравад ё ин ки онҳо аҳамият намедиҳанд. Масалан, мана соли 2018 китоби тавсиявии вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. Аз мактабҳо сар карда ба ҳами синну сол, ба ҳами фасли сол мувофиқ карда либоси ягонае нишон доданд. Мана дӯзандаҳо дӯхта истоданд дар технопаркҳо. Ё ин ки мана ба синну соли моҳоям ҳатто мувофиқ карда остиноша дароз карда чаканми адрасми мана ҳамин либосҳои нишон дода шудааст. Мактабе ки мувофиқи тавсияи вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон либос кити мерад, баъди вай донишгоҳ ба мерад, дар он ҷо ҳам тавсия дода мешавад. Лекин онҳое ки хай намехонанду дигар корҳо машғул ҳастанд, онҳо ба хости худашон либос мепӯшанд. Вай либосҳои миллии тоҷик набуда киша ҳис мекунанд, лекин ҳамонро ба бар мекунанд. баъзеҳо ҳаҷ ба рафта омда аҳаҷ сарашона пӯшида бо рӯшонва вай фаранҷива вай бутконту ниқоб пӯшида омдигоҳшонаам дидагӣ ҳастам ки ниқоб пӯшида меоянд. ё ин ки ҳаҷба нарафтиянд, як шогирда мепурсид ё як ҳамсоя мепурсид ки барои чӣ шумо ин хел либос мепӯшид, шумо ҳаҷба рафта омадид ҳане барои чӣ ин хел мепӯшид? Ҳа барои худам, ҳа барои худатон тоҷикӣ пӯшид. Охир модарои мо ҳам маними хел рӯмола мебастанд, аболош якта қарси сафеда партуфта кӯчу мегаштанд. Ягон хел се қават када вай шарфа гирифта чор тарафаша печалак када гӯшаша ҳалқаш кади буроварда монда. ҳамин хел либосҳои аҷоиб. Баъд ё ин ки мепӯшанд ва сатра пӯшта шими танги аптяшка мегӯянд ки танг шимошон ва ёшон кастумчошон ҳамин хел кӯтача ки ҳатто ҳиндуҳо ва таассуб карда баъзеҳошона миёнашон наменамад. куҷои тоҷик ба ҳамин хел либоса пӯш гуфтааст. Мана гуфтанд ки аз 1 март то 31 майя вай либоси тоҷикона мепӯшем эълон карданд. баъзеҳо пӯштааст, баъзеҳо напӯштааст. ҳамина акун дарк карда ҳувияти миллӣ доштанаш дар кор ҳар кас ба фикри мо. вақте ки ҳувияти миллӣ надорим, сад гапа сад гӯем ки вай ҳамун донистагиша мекунад. мо нуқтаи назари муаллимаро шунидем айнан дар ҳамин мавриди ҳамин савол ки чаро баъзе бонувон тоҷикона пӯшиданро фаромӯш карда истоданд, нуқтаи назари мардҳоро шунидан мехоҳам. хурсандӣ ва хушнудӣ аст ки телевизиони Симои Мустақил як барномаи дар бораи либос тоҷикона либос мепӯшем таҳия карданд. ин чиз бояд маънои зиндагии ҳаррӯза шуданаш дар кор. барои он ки либос як қисми ҷудонашавандаи таркиби фарҳанг аст. либос ин муаррифӣ кунандаи миллат дар арсаи байналхалқӣ мебошад. ҳам миллата муаррифӣ мекунад, ҳам халқа муаррифӣ мекунад, ҳам давлата муаррифӣ мекунад.
من همین شما یادتون باشد اگر چهاربینی‌های بین‌المللی به مانند فستیوال جوان‌ها، فستیوال صنعت، آزمون‌ها کدام دولتی که اشتراک کنه اگر لباسی خودش کده لباسی ملیش که اشتراک میکنند یعنی بینندگان تماشابینان از لباسشون معین میکنن که این نماینده فلان ملت فلان خلق است یا که فلان دولت است. برای من گمان میکنم که برنامه که شما تهیه کردید این برنامه روزمره خیلی ضرور است. 9 مارس سال روان پرزیدنت مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان در ملاقات واخوری نسبتی منمی لباس ملی هم بسیار دلسوزانه سخن کردند. من گمان میکنم که سخنی اون کس باید برای هر یک ما برنامه روزمره هر یک ما شدنش در کار. اکنون برای چی لباس ملی وقتهای آخر در جامعه اندک کاهید؟ برای آنکه ما جامعه جهانی هستیم، سیاح‌های بسیار میبینن، تلویزیون ها قریب 100 پروگرام تماشا میکنیم، مردم میبینن و بعضی ها خودشان با همون اروپایی ها یا اینکه با همون عرب ها یا اینکه با هندوها با افریقایی ها مانند میکنن، میخواهند که خودشان هم مانند کنن و همچون اینتلیجنس زیایی نشان دهند و بخبرند که این نشانه یک اگر کشاد روشن گوییم این بی‌مدنیتی است. همچنین ما لباس ملی از اول داشتیم، حاضرم داریم و من بعد گمان میکنم که طراحان و منمین دوزنده ها این چیزی باید اینابت بگیرن. مثلا همین صحنه نمونه عبرتی مردم است. همین صنعتکارا ببینید چه لباسای خوشروی ملی کتی صحنه میبرن و من گمان میکنم که همین اطلس بهترین چیز، خواه اروپا باشد، خواه آسیا باشد، خواه آفریقا باشد، کدام دولت به نباشد، دختری که ما زنی که بانی تاجیکی که اطلس پوشیده میرد همه نگاه میکنند، همه هوس میکنند. برای من گمان میکنم که خواه اطلس باشد، خواه چکان باشد، خواه دیگه باشد، این نمونه عبرت ملت در عرصه بین‌المللی معین میکند، معرفی میکند. البته تشکر معلم. به فکر شما کی کدام وقت و برای چی بیگانه پرست میشود در مورد لباس پوشی ما در نظر داریم؟ در حقیقت هم همین میبروید مارشروتکا ها و اتوبوس ها یا کوچه ها میگد که خود ترکت کودکچه دست زنه کنده بچه چش اغلقای وای همون اغلقچه گفته گوید یه براست من گفتم این شما چیکار کردگی و این چی گناه کرد که اغلقه اینه بتون همین وای پیچ کرمان دید قرص وای ها کدی پیچان مانده. نه این برای خودش و برای خدای و این نزد خدا و این در کاری گپ نمیزنید که چه که میفهمونید که این کارت نادرست گفته. انا وقتی که از طرف دولت از طرف منی جمعیت ها مؤسسه ها همه تشویقات و ترغیبات ها برده ایستادیم که همین بیگانه پرستی نشود. ما خلق تاجیک دختران و زنان خلق تاجیک رو با اطلس و ادرس و چکن ما میشناسن. برای چی ما امروز بیگانه پرستی میکنیم؟ من در خاطر داریم که ما در کلان ما درای خودمون هم همین مسلمان همه ما الحمدلله مسلمان هستیم. انا 5 رکعت نماز 5 وقت نماز میخوندن، روزه میگرفتن، لکن آنها این خیلی لباس ها رو در بر نمیکردند که برای چی امروز ما این خیلی تقلید کاری کرده؟ تاجیکان همین قدر تاریخ قدیمه دارن، همین قدر زبان ملی زبان تاجیکی ما یکی از زبانهای قدیمه باستانی باشد و امروز ما با دیگر ملت ها ما تقلید کنیم. برعکس ما فخر کرده ان همون عنعنه‌های ملی خودمون رو دوام دادن ما ایستادن که اون رو رواج و رونق دادن ما در کار است. تشکر. از نیست زیادی اودیتوری ما مهمانان ما بانوان هستید و اینجا همه لباسای ملی به بر کردند، اطلس و ادرس و چکن گلدوزی خیلی و خیلی زیبا گذشته. از این اینجا خب محصول دست هنرمندان نیز آورده شده است. اگر نمود اروپایی خواهید مرحمت ادرس رو چه خیلی با طرح نمود زیبا اینجا به طرز نیم اروپایی و حتی با استفاده خب الیمنت یعنی
نمودهای ملی یا متای ملی اینجا استفاده کردن معلم. البته متای ملی هست، اطلس و ادرس و چکن هیچگاه فراموش نمی شود، از بین نمی رود، از مد نمی ماند، بلکه روز از روز باز هم بیشتر و بهتر انتخاب گردیده استاده است از جانب بانوان. حتی ما طراحان بهترین را داریم، دوزندگان ماهر را داریم، اینقدر زیباگی ها را پیشنهاد کرده استادند، همه همین برای زنان و دختران. لیکن با وجود همه همین باز هم توجه میکنند بعضی از بانوان به فرهنگ بیگانه. به فکر شما سبب چی است؟ پوشیدن لباس این خودش جای موقع دارد. مثلا لباس کاری هست، لباس خانگی هست، لباس ایدانه هست، جشنی هست، تویانه، لباس عروسی هست. یعنی موافق همون موقع یا اینکه جای همون گذرانیدن همون چاربینی ها لباس های مخصوص می بشه. اما متاسفانه چه که گفتید بعضی بانوان ما، گل دختران ما البته آنها بیگانه پرستی میکنند و تقلیدگاری میکنند. ما نباید به تقلیدگاری راه دهیم، زیرا تقلیدگاری به یگان جای برده نمیرساند. حاضر در اینجا استاد من بسیار سخن‌های نیک گفتن، معلم گفتن، یک چیز به خاطرم اومد وقتی اویدی گفتن که معرفی کردنی یعنی ملت تاجیک، ملت ما، فرهنگ ما، انا همین لباس معرفی میکند خلق. یک چیز به خاطرم اومد که سالهای 94 وقتی که یکی از پسرانی من در امریکا تحصیل میکرد، در اساس برنامه فلیکس در اونجا تحصیل میکرد، در یک عائله طبیبان زندگی میکرد. در همون وقتی خانیشش روزی به من زنگ زد که در همین عائله که او زندگی میکرد گویا در همون مکتب آنها همین خیلی آزمونی تشکیل کرده شده است که هر یکی آن خوانندگانی که در همون عائله زندگی از کدام دولت که باشند لباس ملیشان را باید پدر و مادری آنها پوشیده همون چاربینی رو گذرانند. وقتی که او از من پرسان شد که همین خیلی لباس ملی در کار، هم پدر و هم مادر و ما گفته زنگ زد، من به همون سال یعنی به این حال اگر 30 سال گذشته باشد به مادرش لباسی کرتا لازمی اطلس، همونجا راکت میگفتیم نه وقتا بسیار اطلسی خودمون زیبا بود، لباسی اطلس، تاقی زردوزی و کفش زردوزی. افسوس عروسان ما نمیپوشن این چیز رو. همون دوره بسیار زیبنده بود، هم کفای افسال زردوزی، هم تاقی زردوزی، کرتا لباس اطلس. به پدرش من چپونی به قصبی اور استر و به قصب روی مولی دامادی هست که خلق میگن اطلس، تاقی چوست و کرته‌ای و عراقی پیش گریبان و آستین و پیش کرته با عراقی طرحی عراقی دوخته شده فرستانده بودم و روی مولی دستی دوخته شده فرستانده بودم و در همون کانکورس در همون آزمون آنها اشتراک کردند. در اونجا بسیار اشتراک کردند شخصیت ها ملت های گوناگون و وقتی که اعضاهای حکمان همون 30 سال می شود حکمان با یک آواز ان همین لباس ملی ما را آنها جای یکم نصیب آنها گشته بود و در همون روزنامه همون دوره رسمی آنها با رسمی همراه پسرم نشر شده بود. یعنی من با این گفتنی که همون دوره همون لباس تاجیکانه ما در همون یکی از دولت‌های مثلا غرب معرفی کرد. تاجیکستان رو گویا همه دیده مفتون شدن همین لباس ملی ما و تا آن رسم در من هست. و بغیر از این با یک دیگر حادثه به خاطر اومد که سال 68 55 سال می شود. خودی من وقتی که سال 68 من معلم که ما همراه در یک مکتب خوندیم، ما اون وقت فقط موهای بافته، موهای میده با پلته میکردیم. مکتبی ما بسیار مکتبی یک محله سخت بود، سختگیر بودن معلمان. اگر پلته هم نداشته باشد موهای ما رو از نه به خانه برمیگرداندن که پلتش بیافته. در همون سالها با موی میده ما بلوچانی خانیش عصبی 15 جمهوری های ریسپوبلیکای شوروی سابق اتحاد شوروی سفر کرده بودیم به شهر مسکو و در آنجا 18 روز ما در همه نمایشگاه و بسیار جاهای تاریخی را دیدیم. همون وقت من کرته اطلسی سرخ و سفید
پوشیده بودم، موی مایده پیلته کرده بود. تاقی عراقی که خودم دوختگی بودم با همین رفته بودم، همین خیلی لباسی تاجیکی. وقتی که ما به موزه ها و نمایشگاه ها می رفتیم، همه سیاحان خارجی موی مایده و لباسی برای عکس برداری میکردن. و در همون سال در روزنامه تاجیکستانی سویتی همین رسمی ما با وقتی که چاپ شد نشر برآمدگی بود که همراه و یا گل جهان بابا صادق وقت کار میکرده، همراه ما یک جای راهبری میکرده. همون رسمی ما حالا هم باقی است. یعنی من با این گفتنی که 55 سال پیش 30 سال پیش هم همین لباس ملی ما، یعنی برای دیگر سیاحان خارجی، برای دیگر نمایندگان دیگر دولت یک چیزی، یعنی افاده کننده همین لباس ملی ما را نشان میداد که این البته افتخار ما است. و بنابر همین هم باید ما امروز از این کارهایی که بیگانه پرستی، از خرافات پرستی، از این چیزها یا اینکه من گفتنیم که مادر کلان من، مادر بزرگ من بسیار آدمی علمدار که نداشتن، اون کس بسیار مدرسه رو تمام بسیار شخصی علمدار بودن، لیکن یگان مراتبه یگان بار به ما یا باید همون شاگردانشان تو لباسی وای پوشی و سرت رو وای کنی یگان درباره این سخن لباس یگان چی خداشون همیشه که معلم گفتن همون لباسی عادی سر و لباس داشتند و امروز ما نباید این چیزها راه دهیم. یا اینکه من باز یک چیز رو میگم، 20 سال زیاده از این حادثه روی دادگی بود. من که پیش در خانه عقد نکاح شهر خوجند کار میکردم، بسیار عروسان به ما هر خیلی با لباس های اروپایی تو یک عقد نکاح توی در خاطر من تمام عمرم مخش بست که توی دختری سلیمه بانو چهوری من گل دستی ما ادیبه خان دخترشون 20 سال باشه، از نمیدونم چند سال شدن کس چیلمی برآمده باشه. همون توی همون کس در روی توی خانه دوستی امیرخان گذشته بود. من عقد نکاحشون رو در همونجا گذرانیده بودم. دختری انا همون کس با لباس ملی اطلسی که مادرشان دخته چنان زیبا، همون شب دو عروس چنان زیبا که گویا که وقتی که عروس داخل می شود همون تو خود یک طاووس برین، همین قدر همه آرایش‌های هم ملی بودند. همین به خاطرم تا حالا نقش مانده است که من گمان میکنم که اگر در حقیقت لباس‌های عروسی اگر خیلی همین خیلی خوشروی، شینم، زیبا دوخته شده باشد، بخیرم از همون لباس اروپایی بالا میستد. چون که به نهایت همون روز همه مفتونی انا همون عروس شده بودن سلیمه دری دخترشان. بله تشکر معلم. اینجا در مورد خب توجه خارجیان به لباس‌های ملی ما یادآور شدید. امروز هم این توجه کم نگردیده است، بلکه افزوده ایستاده است که چندی از اینجا هنرمندان نیز در برنامه ما نشستند. واقعا هم این اندیشه ها رو تصدیق هم کرده میتوانند. اما امروز ضرورت پیش اومد یک عکس رو راه اندازی نماییم که با نام تاجیکانه میپوشیم. از در این باره ما پس از بخش رکلام با شما صحبت میکنیم. با دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقلی یکم بمانید. тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед. тоҷикона либос мепӯшем, чунин аст мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ва инак мо барномаро идома медиҳем. муаллима, ман бисёр мехостам ки бо шумо суҳбат кунем дар ҳамин бора. албатта либоси миллӣ ҳаст ки хуб фарҳанги миллии моро воқеан ҳам муаррифӣ мекунад. бонувон, занону духтарон албатта либоси миллиро ба бар мекунанд карда истоданд, лекин дар баробари ин бозам ҳолатҳое ба назар мерасад. ҳастанд нафароне ки бегона парастӣ мекунанд, рӯй ба фарҳанги бегона меоранд. ва хуб инҷо дар қисми аввали барнома муаллимаҳои азиз ҳам аз ҳамин хуб тоҷикона мепӯшем гӯён аз ҳамин аксия ёдовар шуданд. ман бисёр мехостам ки зарурати ба миён омадани ҳамин аксияро шумо ба мо фаҳмонед. ташаккури зиёд. бояд зикр намуд ки миллати тоҷик аз азал миллати кӯҳанбунёд бо фарҳанг тамаддунофар буд ки бо донишу хиратмандии хеш роҳ ба сӯи ободкорӣ ва бунёдкорӣ мегузошт. албатта инҷо омӯзгорони мо, собиқадорони меҳнат зикр ҳам намуданд ки ҳар як халқро, ҳар як миллатро вобаста ба таърих, фарҳанг, забон ва либосаш мешиносанд. яъне фарҳанг, забон, либос, таърих муаррифкунандаи ҳар як шахс маҳсуб меёбад. ва бояд ёдовар шуд ки
پیشرفت جامعه از اویله سرچشمه می‌یابد. اساس جامعه رو اویله تشکیل می‌دهد. اویله که سالم هست البته جامعه سالم تشکل می‌یابد و برای سالم تشکل یافتن اویله نقش پدر و مادر برای تعلیم و تربیت فرزندان بسیار هم مهم میباشد که اینجا به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند، قانون جمهوری تاجیکستان درباره به تنظیم درآوردن جشن و مراسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان به اتکا به همدیگر توأم میباشند. و وقتی که ما امروز به جوانان نظر می افکنیم البته از یک جهت فهمیدن ممکن نظری آنها الکاز از نظری ما کلا فرق میکند. جهان جهانی شوی است، جهان اجتماعی شوی است و آنها با برابر زمان قدم میگذارند، با برابر تکنیک انکشاف مییابند و هرچی به نظر آنها مد است آنها آن را به بر میکنند. اما نسل کلانسال، نسل میانسال، نفرانی که در اویله هستند و تعلیم و تربیت فرزندان به واسطه وابستگی زیاد دارند، مسئولیت خویش را در نزد آنها احساس میکنند، باید دانند که فرزندان با برابر تشکل یافتن، تعلیم و تربیت گرفتن، تاریخ ملت خویش را، فرهنگ خویش را، زبانی صاف و به آلایش خویش را و البته لباس ملی ملت خودش را باید که داند. با برابر رسیدن فصل بهار وقتی که کس لباس ملی به بر میکند الکی میبینیم که خودش لباس ملی ترنمگر فصل بهار میباشد و با برابر آنی که کس لباس ملی را به بر میکند یک سیات فرا میرسد که گویا که به طبع انسان هم تاثیر میرساند، یعنی طبع انسان دیگر میگردد، پالید خاطری میگردد و از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم به واسطه با سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان که در تاریخ 9 مارس سال جاری در سخنرانی خود در سخنرانی خویش در ملاقات با فعالان جامعه و خادمان دین در کاخ وحدت شهر دوشنبه دایر گردید و بنده که در آن اشتراک داشتیم با دلسوزانه با یک توجه خاصه مراجعت نمودن پرزیدنت کشور به جامعه که به ترغیب فرهنگ ملی خویش روی آورند برای دوباره احیا گردیدن هنرهای مردمی که سهم پرزیدنت کشور بسیار هم بزرگ می باشد روی آوردند و امروز فرصت رسید با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند به واسطه با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت محترم کریمزاده میرزا قاسم امروز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند تصمیم گرفتیم برگزار نمودن عکس تحت عنوان ما تاجیکانه میپوشیم را راه اندازی نماییم. عکس مذکور ماهای مارت، ماهای اپریل الکی ادامه دارد و ما چند باره ها در بازارهای مرکزی شهر، در مغازه ها، در طرفخانه ها، در اونجایی که سر آدم می باشند عکس را با تقسیمات ورقه های تبلیغاتی که در آنجا نشان فرهنگ ملی که در گفتارهای پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان توصیف گردیدند راه اندازی نمودیم. دوباره از تاریخ پیدایش انمین فرهنگ ملی تاجیکی ما که مادران ما کلانسالان ما اون رو در بر میکردند و آنها ترغیب نمودیم و چند پیش از این ما جهت راه اندازی نمودن انمین عکس مذکور طریق اتوبوس در مرکز شهر با جلب دخترکانی که با لباس ملی تاجیکانه آنها در شهر برای تقسیم نمودن انمی موادهای ترغیباتی ما راه اندازی گردیدند و من فکر میکنم که هر یک این میتواند برای ترغیب فرهنگ لباس ملی تاجیکانه ما نقش استوار بازد. سال 2010 از طرف پرزیدنت کشور با فهرست میراث غیرمادی فرهنگ یونسکو وارد گردیدن لباس ملی یعنی متاع چکن این یکی از برد ما محسوب می‌یابد. اینقدر جانگدازی و خردمندی و سیاست فرداساز پیشوای معظم ملت برای از نو احیا نمودن تاریخ پرغناوت سرچشمه های ملی تاجیکانه ما محسوب می‌یابد که امروز ما باید که در پهلوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همچون یک فردی فرداساز، همچون یک فردی سالم، همچون بیشتر زنانی که آنها میتوانند
نه تنها در اویله از جمله در جامعه برای پیشرفت ملت سهم باسازا گذاشته باشند، برای احیا نمودن هنرهای مردمی خواسته به بر کردن لباس ملی تاجیکانه نقش بسیار هم مهم دارند. باشد الحال توجه شما رو به اکران روانه میکنم. یک نوار بعداً با صحبت را ادامه میدیم. бегонашавӣ одоб ва расму оини либоспӯшӣ. бегонашавӣ фарҳангӣ است ки истиқлоли фикрӣ, ҳуввияти миллӣ ва фарҳангии миллатро халалдор месозад. ин гуфтор дар варақаҳои иттилоотию тарғиботӣ навишта шудааст, ки онро барои сокинони шаҳри Хуҷанд пешниҳод карданд, то аз фарҳанги бегона даст кашида ҳуввияти миллии онҳо баланд бардошта шавад. тоҷикона мепӯшем таҳти ин унвон дар маҳаллаҳою ҷойҳои ҷамъиятии шаҳри Хуҷанд аксияи ҳизбӣ баргузор гардид. кормандону масъулони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бо ҷалби бонувони фаъолу ҷавондухтарон сокинонро даъват намуданд, ки тақлидкорию бегонапарастӣ ба фарҳанги ғайр накарда фарҳанги миллии тоҷиконаро эҳё ва пос доранд. имрӯз кумиҷроии шаҳри Хуҷанд иқдом гирифтааст, ки ҳамин аксии тоҷикона мепӯшимро ҳама рӯза ташкил намояд ва то имрӯз 1000 брошюраҳо тақсимот карда шудааст, ки дар он гуфторҳои президент оид ба эҳё намудани либосҳои миллии мо дар он навиштаҷотҳо тақдим карда шуда истодааст ва инчунин мо то имрӯз дар 5-6 маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд дар бозорҳо, дар қаҳвахонаҳо, дар дӯконҳои либосдӯзӣ ҳамин аксияро ташкил карда истодем ва ки ба мо аз тарафи раисои занони кумитаи ташкилотҳои ибтидоӣ ва созандагони ҷавон духтарон аз он иштирок намуда истоданд. ҳамқадами замон будан хуб аст, аммо ин ҳаргиз барои аз байн бурдани урфу одатҳои аҷдодӣ набояд сабаб гардад. либоспӯшию рӯймолбандии тоҷикона фарҳанги миллӣ буда дар ҳар давру замон зеби бонувони тоҷик аст. мутаассифона имрӯз интихоби сарулибос бештар шабоҳат дорад ба бегонапарастӣ, зеро имрӯз бархе аз занону духтарон аз пӯшидани куртаи шинами тоҷикию рӯймолу тоқӣ шарм медоранд, аммо аз пӯшидани либоси тангу урён ва бегонапарастӣ на. баъзе духтарон мепӯшанд ҳама нею, ҳар як каси фикру ақидаи худаша дорад, тамаддун, маданият, шуури худаша дорад. баъзе одамо тақлидкорӣ мекунанд, баъзеҳо бошанд миллӣ афзал мебинанд пӯштана, лекин баъзе ҷоҳои хондан таҳсилӣ миллӣ намемонад. назари ман ба либоси миллӣ пӯштан зарур. либоси миллӣ ҳам вақту соаташ ки пӯштан дар кор. мо ваи дигар давлати пӯштан дар кор не, яъни худо мои пӯшта ваи яъни дигар давлати пӯши бегонашавӣ вай мешавад фарҳанг. Мепӯшанд, лекин дар ҳар хеле баромадҳо ҳар вақта ҳар баби намепӯшанд. барои он ки либосҳои миллӣ аллакай вай досиянд, оёд буровад досиянд, намепӯшанд хисое. аз ҳисоби ҳамин бештар ба либосҳои аврупоӣ аҳамият метиҳанд, онҳои сарулибосқа мепӯшанд. аз ҳисоби ҳамин либосҳои миллӣ моям намепӯшти гӯштаги одамон. онҳо тақлидкорӣ карда истодаанд. ин либоси мо нест. мо бояд ки либоси миллии худамонро ба бар кунем, бо либоси миллии тоҷиконии худамонро ба ҷаҳониҳо муаррифӣ кунем. мо тоҷикем, тоҷик будани мо аз ҳамин либоси миллии мо маълум бояд шавад. به همین هم مردم اوریایی تبار ما تاجیکان مردم زیبا هستیم، لیکن لباس های ملی ما را باز هم زیباتر می کنند. بس کنید بگونه پرستی را. این سخنان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. طبق دستور و هدایت های پیشوای ملت کمیته های کار با زنان و مدیران شعبه ها امروزها کارهای تشویقاتی و ترغیباتی گذرانیده ایستادند تا تقلیدکاری و بگونه پرستی هرچی بیشتر برطرف گردیده بین جامعه فرهنگ و آداب لباسپوشی تاجیکانه احیا گردد. برای اجرای چنین کارها آموزگاران مؤسسه ها نیز کاربری میکنند. ما آموزگاران پدر و مادران باید به این کاربری کنیم، به مؤسسه ها یعنی به همه مؤسسه ها خبر رسانیم که آنها باید لباس ملی خودمان را به بر نموده لباس های دیگر را یعنی
از بحر لباس‌های دیگر برایم از کنارهای ترکی آنها اینها را می‌بینند و تقلید کاری می‌کنند. این تقلید کاری به ما تاجیکان نمی‌زیبه. ضمن برگزاری اکسیا ابراز شد که لباس ملی ترنمگری فرهنگ والای ملت بوده باید در نوبت اول به طرز لباسپوشی اهمیت جدی داده شود. پوشیدن لباسهای ملی و تاجیکانه یک رکن فرهنگ ملت بوده یادگاری از گذشتگان است که در طول سالها زیباییش را گم نکرده است و منبع نیز از دست نخواهد داد. گزارش منظور بختیارزاده نسیم رحیموف مخصوص برای برنامه پیچتاب زمان. نوار رو تماشا کردیم و وابسته به همین نوار اگر یگان الوگی باشد مرحمت معلم ما شما رو گوش میکنیم. زیاد میخواستم از جمله قید نمایم که طبق دستور سپارش‌های به‌واسطه پرزیدنت کشور رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستور سپارش‌های به‌واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند از جمله کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت امروز اکتی که ما را اندازی نمودیم. غیر از این نقشه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در اساس نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند به تصویب رسیده است که از 14 مارس سال 2024 تا امروز ما در 22 محله های شهر خوجند به راه انداختن یک اکسی در محله ها کوچه به کوچه و خانه به خانه راه اندازی نمودیم که در آن با برابری در صحبتی با بر کردن لباس ملی از جمله دست کشیدن از تعلیمات غیر رسمی دینی و جلب جوانان به صف قواهای مسلح را راه اندازی نمودیم و کوشش میکنیم با همین توصیف که امروز در دانشگاه ها در مکتب ها بسیار چاره‌بینی خود یا فن های مخصوصی هستند که در این سمت آماده در این سمت میگذارند که به هر بابت ما تصمیم گرفتیم با نفرانی که در خانه می نشینند با نفرانی که اعضای عائله آنها در مهاجرت مهنتی هستند یا از آزادی محکوم گردیدند یا نفرانی که کمتر از ما دیده جهانبینی محدودتر دارند با آنها واخوری تشکیل نماییم. استاد اینجا از آغاز برنامه ما از گذشته دوری تاریخ یادآور شدیم. باز میخواستم برگردیم به همین صحبت. در گذشته متا، لباس و نمود آن چه خیل بود و چه خیل شد؟ شاید مرحله به مرحله یادآور میشدید؟ البته لباس این معرفی تمدن یگانه ما به شمار می رود. از روی معلومات های باستانشناسان لباس پوشی در منطقه ما آسیای میانه، آسیای مرکزی از همون دوره پالیولیت بالا، از همون دوره‌ای که هومو ساپینس آدمی عاقل تشکل یافت، از همون دوره علاقه پوشیدن لباس شروع می شود و این قریب 40-35 هزار سال را در بر می گیرد و تمدن بسیار پروسعت ما 5.5 هزار سال دارد. این ما در مثال سرزم البته دیدیم، این را تجلیل هم کردیم و باستانشناسان ما از همون دوره عهد برنجی سر کرده، یعنی هزاره دهم، هزاره چهارم، دوم قبل از میلاد در بسیار منطقه ها متاها را دریافت کردند، یعنی نمونه های متاها را، یا حتی مثلا یکی از یادگاری بسیار قدیمه ما این یادگاری قیراقم به شمار می رود. امروز آبانبار در زیر این همین آبانبار 100 باششگاه سالهای 1951-57 از جانب اکادمیکان اکلادنیکوف، لیتوینسکی، رانوف آموخته می شود و با نام دریونستی قیراقم یک کتاب علاهیده هم چاپ شده است. در آنجا درباره همون دوک ها و اون دستگاه هایی که برای رساندگی مردمان ما از این 4000 سال پیش استفاده می بردن معلومات داده می شود. یا که مثلا اکادمیک لیتوینسکی در باب همین کتاب می گوید که من تار و پودی متاهای بافندگان قیراقم را بسیار دقیق معین کردم. خودی متاهای دریافت نکردن، لیکن اسباب های کلالگران آموخته می شود. مثلا کلالگر وقتی که لای را آماده میکند و از آن کوزه میسازد و بخون مانده به آتش پختنش در کار. اگر دستش که قپدگر ایزی دستش میماند، بی نور میشود. برای می خب با متا میقپیده، مثلا با همین روی مال چشم یا یک روی مال کلامی با همین گرفته ایستاده آیسته بخون میماندن و همون
با میکروسکوپ ایزهای تار و پود متاهایی که در همان دوره از مثلا پشم بافته میشد یا که از مثلا پخته بافته میشد، این دقیقاً معین کرده شده است که مثلا نیاگان ما همون 4000 سال پیش الکی با متا بافی آماده کردن رشته بافی مشغول بوده اند. خیلی بعدتر ما این در مثال یادگاری افراسیاب و یادگاری قلعه قهقهه شهرستان و در آنجا البته دیوارنگاره ها از جانب عالمان آموخته شده است که صحنه های مثلا بزم و طرب و صحنه های و قبول مهمانان و قبول سفیران و دیگران آنها با لباس های خودشان در آنجا عکس خودشان یافته است. این هم نشانه آن است که ما بسیار تاریخ کهن لباس دوزی و لباس آماده کنی را داریم. و بعدتر البته وقتی که صنعت مینیاتور نگاری شروع می شود از عصر 13 و خاصتا در عصر 15 16 کمال‌الدین بهزاد و میرک استاد و بعد محمد نقاش خندان و دیگر رسامان ما مصوران ما وقتی که کتاب آرایش میدادن در داخل همون کتاب البته صحنه هایی که مثلا پادشاهان انجمن می آراستند، صحنه هایی که مثلا مهمانان را قبول و ضیافت میکردند، این صحنه ها هست. در آنجا هم ما با لباس ملی با لباس ملی همین تاجیکانه امان ما از دیوارنگاره ها معلومات ها را گرفته می توانیم. اون نواری که در اول این برنامه نشان داده شد، این رسم ها از ترکستانسک آلبوم گرفته شده است. از سال ماه اپریل سال 1870 سر کرده وقتی که همون فوتوگرافی اسباب های یعنی به صورتگیری به تا آسیا میانه وارد می شود. همین عالمان روس در تاشکند و در دیگر منطقه ها البته به نوارگیری همون لحظه های حیات مادی و معنوی نیاگان ما را شروع میکنه. از جمله یک قسمت اتنوگرافی همین ترکستانسک آلبوم وجود دارد که در آنجا سیمای تاجیکان و ازبکان و قرقیزهای و دیگر ملت ها نشان داده می شود. از اهالی سمرقند باستانی، بخارا، خوجند نمونه ها آورده می شود و حتی وابسته به کسب و کار به نوار به صورت گرفته شده است. ما از این دیده می توانیم که لباس ملی ما چگونه بود و عالمان ما البته عالمان ساحه اتنوگرافی لباس های ملی خودمان خیلی خوب آموختند. مثلا پروفسور نظیرجان ترسونوف هنوز سال 1968 کتابی را تحت عنوان از تاریخ هنرهای مردمی خوجند در مثال صنعت بافندگی یک رساله منوگرافی بسیار عجیبی را آوردند و در آنجا تمام همون تکنیک و تکنولوژی آماده کردن اطلس و ادرس و دیگر متاهای چیت و اتامن چیتگری و من رنگ و بار لباس هامان همه اش در همین کتاب آورده شده است. و اینچنین اولگا الکساندرونا سوخر و یلینا میخائیلونا پیشر و میخائیل سپانچ اندریف هنوز سال 1940 به خوجند آمده ایستاده گورودو خدجن تو نام کتاب آفریده است و در این کتابش تمام محله ها را نشان میدهد و در محله ها اهالی چگونه فرهنگ مادی داشتند، از جمله درباره سر و لباس و طعام و دیگر مسئله هایی که وابستگی دارد به حیات مادی مردممان آوردن. تشکر. سلامت باشید. با دیگر شبکه پیوست نشوید. با سیمای مستقلی یکم بمانید. тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед. тоҷикона либос мепӯшем, чунин аст мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо. Инқадар омӯзиш, инқадар ҷустуҷӯву таҳқиқоту корҳои илмиву моро меомӯзанд, таърихи моро омӯхта истоданд ва ман бисёр мехостам ки устод марҳамат ба суҳбат пайваст шавед дар ҳамин маврид ба хотири нигоҳ доштани баробарии гендерӣ. шояд мардҳо ҳам либосҳои ҳамин гуна миллӣ доштанд дар гузашта дар таърих که امروز از آن میسازد که ما یادآور شویم. گوییم اصلا همین عکسی که اعلان شد فقط برای زنها نیم، برای مردها هم باید باشه. خب اینجا یک چند مسئله شد که اینا چگیلش کشودن در کار، یک توگون شد، یک گره شد همین مسئله. خب یکم سوال همینجا به همین طور شد که برای چی مثلا دخترها به بیگانه پرستی تقلید میکنن. خب اینا زمینه هاشو جستجو کردن در کار. خوب کردند که خوب عکس گذاروندن و مردم
خوب ورقا تقسیم کردن مردم فهمیدن لیکن این زمینه دارد تا زمینش اگر همین ما اصلاح نکنیم این فقط یک موسمی میشد یک کاری میشد که موسمی یک کاری میشد که به خاطر آوردن و هر سال تکرار شدن میگرد لیکن نتیجه پرثمر و دلخواه به دست نمیآید یکم چیزی که ما همین امروز نمیدونیم فنومن لباس های خودمون نمیدونیم همین عادی ترین چیز همین مردهای گیریم پسرهای گیریم همین رویمالی که میبندند رویمالی مردانه همین نقش هاست چی مضمون دارد نمیدونیم باید همین چیزا ما شرح دهیم گفته دهیم وقتی که مثلا توی میشد و نوبتی مثلا عروسی یا اینکه نوبتی دامادی گرفتن نمیداند و خواهد نخواهد تقلید میکند به غیر مثلا عروسش گل قفا میپرتاد لیکن چیزی خودمون که نمیداند و چطور مثلا و یک زمینی خالی دارد و پر کردن نکن یعنی همون فضایی که در آغاز گفتیم همون فضا فهموندن نکن خب ما در این مسئله قفا موندیم خیلی قفا موندیم امروز در ازبکستان ما میدونم که چند انسیکلوپدیا مخصوص برای نورسان جوانان همین عنصرهای لباس عنصرهای فرهنگی جز به جز شرح داده است مثلا همین فوته میبستند یک وقتا نام فوته قشقارق یعنی نقش قشقارق داشت قشقارق چی مضمون دارد چی رمز دارد کدام وقت می بستن در کار یا اینکه همین زنها در طور کاکولشان سنگ پیروزه میبستند این معنیش چی بود نمیدونم گم شد حاضر پرسن یک سنگ چه دفعه سونده آخه مضمون داشت و غلبه کردن پیروز شدن بود یا اینکه مثلا در گذشته هر یک همین نقطه اطلس میگوییم همین اطلس هم موقعش بود کی کجا پوشیدنش وقتش بود رنگی با خودش خاصش بود مثلا امروز ما اروپایی کرده گاه روسی کرده вечерний платье میگوییم و вечерний платье نام تاجیکش است از قدیم و نام شامیانه بود لباس شامیانه یعنی همین وقتی نمازشام به محفل بمینشستند خب در دربار شاه جمع میشدند زنها و همان وقت مخصوص لباس بود اطلسی نماشامی که باید شامگاه پوشیده شود ما این خیلی چیزایی هم از خاطر فراموش کردیم همین چطور که باشد پوشیدن در کن این نقص من طرفدار که این چیزا احیا شده است لیکن این دانستن موقعش جای استفادهش دانسته پوشیدن نکن خب باز سن سالش است سن سال که تقسیم شده است لباسی رنگش سرخ به دخترچه های تا 14 ساله شاهی سرخ باید پوشد خب لباسش سرخ باشد از 14 ساله کلانش به الکای رنگی مثلا سبز و آسمانی رنگ همراه شدگیش پوشیدنش در کن یا اینکه همین بسیار وقت زنهای ما نقض زیبایی پرستشان به هزار احسن و آفرین لیکن همین اطلسی که میپوشند همون ابر بندی شده است هر یک تا رنگش چی مضمون دارد نمیدونم این چیزا دانستن در کن و هر یک تاش تصادفی نه و قانونیتش است که کدام نقش با چی میشد ابر بندی و ابر معناش چی کدام ابر یا اینکه مثلا باز یک چیز دیگه استاد ببخشید همینجا شما رو میبرم شما علیم هستید و اینجا استاد از کتاب ها از اثرهایی که از تحقیقات ها یادآور شدن شما امروز شبکه های اجتماعی سامانه های اجتماعی از جمله فیسبوک خیلی دسترس است و گشته و برگشته چند مقاله های شما رو میخوانم در این یا آن مورد چی میشد که در همین مورد در خب شبکه اجتماعی فیسبوک نیست شما خب معلومات ها پیشنهاد میکردید و به عنوان زنها دختران از آن بهره ور میشد این نقشه ها دارم این نقشه های دارم خب چون که همه مثلا اون کتاب رو دریافت کرده دسترس نموده برای خواندنش شاید امکان ندارد اما فیسبوک دسترس لازم است آموختن لازم است خب یک چیز مثلا یک نسنجیده گفتن هم مثلا شاید یک مدت معین لازم است برای اینکه اون سخن‌هایی که می‌نویسید اساس نباشه این چیزی به امید یک من شدن در کار نیست این چیزی جامعه است یک من این یک گل که بهار نمیشد یک تا من همین کار نمیشود چون من هم یک آدمی هستم که محدود هستم که فرصت ندارم یا اینکه امکانیت ندارم این چیزهای هم هست لیکن مثلا یک الهام بخشیدن من برنامه ها اگر الهام بخشد ممکن که یک روح بلند شد آدم یک شب ما از شما انتظار خب دیگر چیز ما یک ملتی هستیم که
یگانتا ملتان ده همین چیز نیست. همین درباره هر لباس ما دیوان شعر داره. همین نظام خاری داره، دیوان دارد، دامش دیوان البیسه. یعنی دیوان لباس ها درباره هر یک نمودی متا، درباره هر یک نمودی لباس، هر یک نمونه هاش، حتی همین قطعه های الهیده لباس به قطعه داریم، غزل داریم، حتی قصیده ها داریم درباره لباس. من این چیزی هم یک بار خلق خونده دادن در کار. یک تا طراح ها میشن درباره اطلس چی نوشته است. هر 4 تا مصرع بیتش چسبونده مونیم، مردم و خانونیم. خب یک تا دو تا اگر نمایش ها شود، این خیلی عکسی که حاضر نشون دادید، همین خیلی عکسی ها و دخترچا یک بیت پرق کنند از البیسه، یعنی یک لباسه، یا اینکه متای چیت، یا اینکه متای مثلا دیگر متاهای هر باری درباره‌شان گپ زنیم که این هم و فایده ما میشود. در همین قاری البیسه گفتیم، نظام قاری نامش همین میگوید که بیت میگوید در جهان هر خلعت زیبنده شخصی را بود. جهان به هر یک شخص به خلعت خودش به زیبنده بوده است. باز دویا مصرعش میگوید که پوستینی کی برارد آسیایی را زیاست. پوستینی کی برارد آسیایی را زیاست. یعنی همین آسیابان هم پوستینی مخصوص خودش است که میپوشد و آسیاب میدارد. همون پوستینی پوستگی باشد در آسیا نمیبراید. یعنی هر کوربه، هر همین از من بسیار وقت میپرسند، در خارجی ها میپرسند که برای چی همین شماهای دامناتون وسیع زنهای من میگم گوش کن. اینجا تاجیکستان دوره جایی هست که خود جویبارها هست. خلاص کرده گذشته نفر کو. برای شما، برای همین زنهای ما مینی یوفکه نمیپوشند. شما جویبار ندارید تو. خب میخندن. حیاتی زندگی، طبیعت، اقلیم همش موافقت کردن است کن. بسیار وقت دین را دانسته ندانسته، گاه باسوادانه گاه بیسوادانه بعضی فتوای هم میبرآوردگی شخصا هستند. متاسفانه جامعه ما به همین خلاف زیاد شدگی. خب حدیث پیغمبر هست. مضمون همین حدیث همین که طلا و شاهی را، یعنی متاع ابریشمی را به زنان امت حلال کردیم و به مردها حرام. همین اطلس که کاملا ابریشم است. خب ادرس که مثلا نصفش ابریشم، نصفش متاع پختگی، خب تارش ابریشم و پودش پخته. یا که شاهی، همین لباس ملی خود ماست. حدیث ما موافق هستیم. ما نمیدونیم باز. یا اینکه رنگ، انتخاب رنگ کمتر اشاره کردیم. رنگ سیاه همین اینا پسیخولوگ هایم دیده برآمدن، روانشناس هایم همین آدمیزاد به تاثیر منفی میرسونند. همین رنگ سرخ دخترچه و گفتگی های مثلا گذشتگان ما بی سبب نی. همین رنگ سرخ حرکت می‌درآورده است. همین دخترچه یا اینکه پسر بچه هم رنگ سرخ حرکت می‌درآورده است. رنگ سبز چیست؟ رنگ سبز عصبش آرام می‌کند. اینو ببینید. همین موتامدار شود و دلش گنده میشود، برای همون رنگ سبز یا کبود پیش گفتگی که وای عصبش آرام شود گفته. بی سبب گفتگی اگر میگفتن رنگ سیاه پیش میگفتن. رنگ سیاه در مسلمانی هست. همچون چی بود؟ در اسلام رنگ سیاه یعنی این رنگ رمزی دولتداری عباسیون بود. همین خلیفه های عباسی رنگ سیاه میپوشیدند. کسانی که همین خلیفه عباسی و ارتباط دارد، خب و امیر است یا اینکه یک حاکم شهر است و معنای آن که همین تابع خلافت عباسیان است، رنگ سیاه میپوشید. رنگ سیاه میپوشید. خب اکنون همین متاسفانه همین رنگ سیاه پوشیه بعضی ها همین رمز مسلمانی قبول کرد. خب رمز مسلمانی نیست. و حضرت امام اعظم گفتند که رنگ سفید پوشیدن گفتند. پیشوای مذهب ما رنگ سفید پوشیدن. مردها گفتند که لباس یک رنگ پوشیدن. یعنی یک پرتاتون اگر رنگش سفید باشد، خب پیراهنتون رنگش دیگر، یعنی یک رنگ گلدار نباشد. لیکن زنها گلدار گفتند. این از نقطه نظر فقه حنفی اگر گپ زنیم، خب امروز میبینیم که سیاه بچسبیدن، دیگر چیز بچسبیدن. درست گفتند همینجا و خوب تماشابین هم درست گفتند. همین تقلید میگوییم، تقلید کردن با زمینه فراهم آورده است. یعنی همون فیلم های ترکی رو هم فیلمی ترکی میبینند، این یک طرفی مسئله، این عقلش تغییر میکنه. دویم طرفش است. همین دویمش ما پیش راهش گرفتن ما در کار. همین رکلامی پنهانی. همین فیلم
خب ترکیه تیار کرد و به مقصدهای تجارتی خودش تیار کرد، مقصدهای ایدئولوژی خودش تیار کرد، ما این چیزاش به نمیبینیم. لیکن کدامش که فیلمی ترکیه میبیند طرز زندگیش بیان تاثیر کرد. یگان تو تاجیک من نمیدیدم که چای فامیل قهوه با این سیاه کرده کرد بعد فیلمی ترکی پیدا شد میولد. خب لباس بیام همین خیلی میبیند، هم اروپاییش میبیند، خب هم فیلم های اصلی میانگیش میبیند. وای تماشا کرد علاقه همین خیلی پیشنهاد کرد. دوم عامل پیدا میشه، реклама میکنم، تاجر میبیورد، صاحبکار آورد می نوری دیده. لیکن یعنی اینا ما پیش راهش میگیریم لیکن گرفتن نمیتونه قانونی بازاری اقتصادی است. یعنی همه این مسئله ها پیچ در پیچ، پیچیده زنجیر پیچ است و باید اینجا شاید ما را از خمیر جدا کردن لازم. برای این باز یک فرصت دیگر در کورکی جمع شویم صحبت نماییم. و اینجا یک چیز دیگر رو معلومه از شما پرسیدنی هستم، همینجا بسیار یک اشاره خوب کردن استاد در مورد اون که شاید کاسته گردیدن توجه بعضی از بانوان با متاع و لباس ملی از اون سبب باشد که امروز متاعهای ملی ما بخصوص اگر وای در دکان دستی بافت باشد مثلا آدرس و ارزشش علاقه دیگر است. معلوم که چیزی که دستی بافت است گرانتر می است، نرخش قیمتتر است و دوختش از آن قیمتتر. اگر یگان آرایشات استفاده بریم باز هم ارزش اون لباس خیلی و خیلی گران می شود، بنابر همین هم دست میکشند رو به لباس شاید اروپایی یا غیر می آورند. در همین مورد اندیشه شما رو فهمیدنی هستم. رحمت محبت جان، پیش از ما همین رو گفتنی هستم که البته جهانی شوی با مردمی ما بی تاثیر نمیماند، این تاثیر خودش رسانده ایستاده است. لیکن در مورد اون که همون با همین رو قید کردنی هستم که ماه دکبر سال 2023 در کنفرانسی نوبتی در بوتسوانا از طرف یونسکو مکتب آدرس و آدرس بافی دستی با فهرست داخل کرده شد، همچون و مودیمو بایگری فرهنگ مودیمو. اکنون اینه بینید که ما حاضر حرکت کرد شدیم که همین محصولات دستی وطنی خود رو براهمانیم. لیکن از چی باشد که مردمی ما روی به دیگر چیز می آورند. حالا شما گفتید که ممکن که گرانبها باشد، نه برعکس متاعی که ما استحصال میکنیم 100% پختگی است، از جهت اکولوژی تازه است، لیکن بانوان ما توجهشون به همون چیز روانه کرده شده است که وای همون یلقاز زند، بجراز زند، همین وای خیمه می وای یگان چیزی پوسیده می وای چیزی به ارگانیسم ضرر آور می، این وایای چی بود وای نمی کند، فرق ندارد برای آنها. لیکن سیاحانی که می بیارن نوری دیده گفته همین متاع ما میخرن. ما همه چیز استحصال کردیم ارزشش 20 سوم 25 سوم، مگر این گران است. حالا که وای اونجا 1500 رشته یک دخترک رشته میبافد. اینجا همون دخترکایی که کم بضاعت هستند، از عائله‌های آسیب پذیر هستند، معیوب هستند، شوهرشون در مهاجرت مهنتی سرجم کرده، همین کارو براه موندیم. به جای آن که همین وطنی دستگیری کنن، متاع به همین معیوبا بافتگی خریداری کنن، نه میرن همون دیگر چیزایی که از همون آوردن. همون من اینجا معلم بسیار جدایم با موقع قید نمودن که همون تاجرای ما میبیارن وقتی که و او کی میبیارن که طلباتمون چیز به هست. اگر طلبات نباشد و یا هم نمیبیارن همین چیزایا. بسیار هم از همین فرصت استفاده برده میخواستم که بانوان موازی اینجا درباره متاع اطلس بسیار چیزی گفتم. اصلاش اطلس این متاع میباشد که متاع همون کرته های از اطلس دوخته شده در جشن ها، تنتنه ها، روزهای شادی به بر میکنن. اصلاش این همین نشان میدهد که این آدم همین روز خرسند است، تنتنه دارد، جشن دارد. بسیار میخواستم که همین رو به همین وهای اجدادی ما آورن، رسم و رسوم اجدادی آورن. در همین وقتی که قلعه خوجند به افتتاح دادن 11 اپریل همین سال جناب عالی گفتن که اگر یک ملت رو نیست کردنی خواهند اول فرهنگش رو میگیرن بعد زبانش رو میگیرن و گفتن که به همون برآمد کردگان قصر زیبا، لیکن لباس شما از قصر هم زیبا گفتن، چون که برآمد کردگان همشون با لباس ملی ما برآمد کردن. استاد مرحمت، پیشنهاد شما انجام برنامه است کدام وقت تقلید و بیگانه پرستی رو بس میکنیم؟ در نوارهای ما دیدیم ما البته جوانهای بسیار بننگ ناموس داریم، من دخترکا پسرکا برآمد کردن، لیکن من یک چیز رو گفتنی هستم که درباره که جوانها گفتم خیلی میگویند جوانان آینده ملت حاضر منم معرکه‌ای میگیریم توی
یک چیزی گفتنی هستم که در تجربه نشون میدهد یک مروایی لباس‌های عروسی‌های ما خیلی هم همون تشویقات هست. حالی هم عروسی هم برای بابرکدی کرتی سفید هست که بسیار نقش گران هست. هر یک تو میدونید تو من نقش نمیگم. بنابراین خوب میشد که ما یک وقتا همین چیزا جاری هم شد. شب توی بیام روزی دو مطالبانی که قانون که هم اجازه هست تا 15 نفر یک کمزوری زرد زیبای بودن ها همین کارم شدگی بود یک وقتا ما همین کارو سر کارم داشتیم هم بود لیکن با روش کار کردی با همون کتای سفیدی قیمت باهایی که امروز هست بیچاره پدر و مادرها عذاب میکشن بعد بسیارشون باز قرض گرفته کار این نادرست است برای این چیکار کردن دکو برای این ما فعالان تمام طرف جامعه علاوه در کمیته های محله ها در واخوری ها از زمان مکتب های میانه دانشگاه‌های عالی با جوانان بسیارتر واخوریم و ماهیتی همین دلسوزانی نصیحت های پرزیدنت مملکت که برای ملت تاجیک برای خلق برای یک عائله که همون امروز همون نفع میبرد ما باید فهمانده تانیم و دوام دهیم این کار نه یک روزه باشه نه دو روزه دائمی باشد و باز یک چیز پیشنهاد دارم که معلومه وسایل اخبار عامه در زمان امروزی ما بسیار رول کلام میبازد من خواهش میکردم که همه کانال های محل اویدی همین عکسی که امروز رفتی است لباس تاجیکانه میپوشیم من دیروز دیدم همین کالجی و به نشان داد تندرستی کالجی من خیلی عکس دختر کو برام اینقدر زیبا اینقدر گفتی که پاک کیم کلی میکنم گفتم یا گل خوش میرم البته الان باید که من گفتنی هستم که همین چیزها معلومه از طرف شما اگر دونی وسایل اخبار عمومی یکمی شده با یک پیشنهاد کرده اعلام کنتون که همه کانال ها ولایتی شهری رادیو اینترنت ها دیگر ها این بسیارتر تاثیر می‌رسد برای آنکه ما این کار همه وقت همه روزه چخیلی که می‌سازیم هر روز زندگی میکنیم باید همین کاری که امروز کردیم دوام بدیم من باوری کامل دارم که البته ما برای لباس ملی جای خود را می‌یابیم و افتخار و فخر می‌کنیم که ما تاجیک هستیم تاجیکستانی هستیم بسیار پیشنهاد خوب تشکر در حقیقت همین 2 روز پیش وقتی که من کرتای همین چطوری که عکس رو پیشنهاد کردن در دانشگاه اقتصاد و سودا نیست همین عکس رفته ایستاده است ما الان آن را در بین دانشجویان در بین معلمان پیشنهاد کردیم و من اولین شده علاقه خودم همون لباس ها رو پوشیدم وقتی که پوشیده به دانشگاه آمدم همون شخصانی که در همونجا کار میکنند و معلمان و دانشجویان بودن گفتن که معلمه بسیار هم ویتون حالت زیبا است و همین روح بلند کرد علاقه من که من علاقه 3 روز این جانب تماما با کرته های تاجیکی گذاشتم و وقتی که همین کرته های تاجیکی خودمون رو میپوشیم ما بسیار خودمون رو چه راحت حس میکنیم در حقیقت وقتی که ما همین کافتاچکه یا یوبکه دیگر چیز بپوشیم در هوای گرم خیلی مشکل است اگر پیخست کنید دیگر بغیر از این ما همین عکسی گذراندیم و بین دانشجویان بسیار هم فهماندهی بسیار اوج گرفت و حتی 2016 بود به فکرم به همین دانشگاه اقتصاد که ما دانشگاه اقتصاد با مملکت های گوناگون دانشگاه های اروپا خیلی علاقه زیج داریم قریب که 90 نفر دانشجویان و معلمان ما به خارجه رفتن و وقتی که به خارجه میرن آنها علاقه لباس های ملی خودمون رو در بر کرده بعد از آن در اونجا علاقه نمایش میدهند و در فیسبوک ها هم نشان داده شدن همین دانشجویان ما در جای اول ایستادن در اویدی همین لباس پوشی و مسابقه که بین دانشجویان بود و ما خیلی خرسند شدیم و معلمانی که در اینجا بودن ما علاقه تشویقات رو سر کردیم در بین دانشجویان ما گفتیم که ببینید فرزندان ما یعنی دانشجویان ما علاقه در دیگر دولت ها حرمت و احترام بلند پیدا کردن هم با دانش و هم با لباس پوشی خودشان همین برنامه‌های کلکتیوی خوب است من خواهش میکنم که من بعد در همین موضوع برنامه‌های ایندیویدولی فردی تشکیل کنیدان برای یک کس که صحبت کنیدان متخصص باشد و همون فرهنگ لباس خوب داند ممکن 5 دقیقه باشد ممکن 10 دقیقه باشد ممکن 15 دقیقه باشد برای همین تکلیف من همین که من بعد برنامه‌های فردی تشکیل کنید خب تشکر سلامت باشید خیلی که به همه ما معلوم است در شهر خوجند 22 کمیته های محله ها کار و فعالیت میبرند اویدی تاجیکانه میپوشیم در همه کمیته های محله ها اکسیه ها گذرانده شده ایستاده است در همه کمیته محله ها با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد و شهر خوجند واخوری ها با ساکنان گذرانده ایستادیم و ما تمامی
قوه خود را بهر از بین رفتن لباس تاجیکان، زبان ملی دولتی خود و فرهنگ خود حرکت میکنیم که تشویقات و ترغیبات را پرزور نموده لباس خود را فرهنگ خود را احترام کنیم. تشکر، سلامت باشید. دخترکان مرحمت، اینجا یک چند مراتب پیشنهاد کردن. از این پیش هم این گونه پیشنهادها بود. خب البته روز فرا میرسد که شما صاحب عائله مستقل خود میشید و شب عروسی شما لباس سفید نه لباس ملی را به بر کرده همون شام عروسی یعنی بزم توی رو گذراندن تو ممکن است؟ قبول میکنید اگر همین خیلی پیشنهاد شود؟ بله، این پیشنهاد خیلی خوب است زیرا که لباس‌های ملی ما خیلی لباس‌های زیبا میباشند. شما در کدام موردها بیشتر لباس ملی را به بر میکنید؟ لباس هر روزه من یعنی در خانه وقتی که به یگانجا میرم ملی است، یعنی کرته تاجیکی است. زیرا من خودم آن را میدوزم و مدیر من نیز آموزگار هستند. در دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان طولی 12 سال باز کار و فعالیت میبرند و بسیاری از شاگردان خود را دارند که در تمام جمهوری ما کار و فعالیت میبرند. از همین سبب در این کورس من در طول 6 ماه بریدن و دوختن تمام لباس‌های ملی اروپایی و زمانوی را از خود نمودم. طلبات با لباس‌های ملی بسیارتر است یا اروپایی؟ هنگامی که فرمایش میدهم. در فصل بهار بسیارتر برای لباس‌های ملی طلبات بسیار است، یعنی آن از ماه مارس سر می شود. برای آنکه پشت لباس‌های ملی یعنی براحت‌تر است. تشکر، سلامت باشید. شما چی من رفت و اگر همین گونه مثلا چی با خلاصه آمدیم که شب توی عروسی دخترکان بگذار لباس ملی به بر کنند، جانبداری میکنید؟ از امروز دانسته فکر خود را گویید که شاید پگاه دیر می شود. با بر میکنید یا نه؟ چون در برنامه های ما پیشنهادی که می شود واقعا هم عملی گردیده ایستاده است. حتما به من خیلی هم پسند هست لباس ملی را به بر کردن، چون که ما در دیگر دولت ها ما را به لباس ملی خود میشناسند و این خیلی زیبا است. در بدن ما همین زیباتر میزیبد. دیده غیرت است از لباس اروپایی. لباس سفید لازم نه. تشکر، سلامت باشید. یک خرسک به فکرم. از چی 38 سال مقدم داداری خوردیم به عروس کردیم. من گفتم که بیتون یک بار ملی کنیم همینه. ملی کلیم به کمزورو پوشاندیم، خوشتیلو کردیم، دادرم به وای سالا کمزوروی زردوزی پوشاندیم. شبی توی همین خیلی گذشت. اون وقت وای نبود، ویدیو نبود، کینو کردیم، نمایش داده ایستادن همون چیزا. گفتی مغفرت جان که گازیتی وای به چاپ شد، لیکن همه دستگیری نمیکنه. من وای شرط نامه کردی عقد نکاح بستن، نبیرم عهدنامه نکاح. من نبیرم ششتیم کس به دست ولایت بکی همین عهدنامه کردی وای بست. اکو هر یک کس خودش عائلش وابسته. وای تربیت کردن ما در کار. انا همون چیز بکی تو لباس ملی پشتن ادب ما روزی گفته. در همین طراح برنامه یا طراحی آزمون تشکیل کنن که بهترین لباس ملی عروسی. انا همین چیز اگر شود و آزمون تشکیل کنن همین چهورانی گلدست پیش کرد. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. مرحمت. اگر از شمایان استادان عزیز پیشنهاد باشد شنویم. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. امروز از خرافات پرستی ما به صد رسیدیم که خود بیخبر موندیم. ترغیب فرهنگ لباس ملی وظیفه قرضی هر یک ما محسوب می‌یابد. در حقیقت تاجیکستان یک دیار بیشتی است. همین آب و هوا، اقلیم، محل جغرافی، این کوههای سر به فلک کشیده زیبا، دریاها، چشم ساران، عالم نباتات و پرنده های آنهایی که اینجا زندگی میکنند و اینقدر مهر و محبت مردم اینجا زیاد است. این از همین چیزها گرفته شده. این رنگ های و نقاشی و کندکاری و گلدوزی و ادرس و این چیزها با موافق است. من همین چیزها گفتن هستم که وقتی که همین خیلی سر و لباس های مادران عزیز و خواهران عزیز ما میپوشند با آنها همین خیلی محیط به میزیبد در حقیقت. یعنی که طبیعت زندگی باز
پرتر باز زیباتر میگرداند. بسیار خوب میشد بسیارتر خادمان دین هم به این مسئله همراه میشدن و با جوانان همکاری بسیارتر جدی‌تر میبردند. تشکر سلامت باشید. البته بیشک و شبه لباس ملی نشانه فرهنگ ما است. از این رو فرهنگ ملی رو با تقلیدهای کورکورانه و بیگانه پرستی نباید آلایش داد، بلکه آن را با سری بلند به نسل آینده باید میراث گذاشت. باقی برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.